18ਵੀਂ सदी की जो आप गल करते हैं ना, उस वेले के हालातों की गल करते हैं तो सानू इदां दे जंगल बेले याद आउंदे ने। भाई तारू सिंह जी की शहीदी की जी आप गाथा साझी करनी है ना संगत जी, सानू इदां दियां झिड़ियां इदां दे जंगलों के विचों दी गुजरते हुए सिंह रहिंदे कित्थे सी उस वेले, आपां नू इस गल का अंदाज़ा इत्थों हो सकता कि इदां दे जंगल बेले कि जिथों दी लंघना औखा कि दुश्मन अंदर ना वड़ सके। सो इन्हां हालातां दे विचों दी गुजरते हुए, जंगलों बेलियां दे विचों दी गुजरते हुए कित्थे कित्थे जाके लुकना इस ढंग दे नाल कि जिथों दुश्मन दे उत्ते निगाह तां रखी जा सके, पर जे आपां देखीए ना तो दुश्मन ना अंदर वड़ सके। सो एडे संघले घने जंगलों दे विच सिंह रहिंदे सी ते ये कुछ उदां दा माहौल है जिथे इस वक्त असीं खड़े हैं। जेकर आपां गल करिए भाई तारू सिंह जी की शहादत की, जो आपां गल करते हैं ना संगत जी, तो उस वेले साडे सामने आउंदा है 1745 का समा, जकरिया खान का समा है। तो बड़ी अत उस वेले हो चुकी सी, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ सिरां ਦੇ जिथे मुल पए सी ते सिंह इदां जंगल बेलियां दे विच आपां देख सकते हैं किहड़े किन्ने संघਣਾ घना ये जंगल है जिथे इस वक्त असीं खड़े हैं। ये सिर्फ इस वास्ते तुहानूं सारा कुछ दिखा रहे हैं ताकि साडे चित्त दे विच वो समा आ सके कि साडे बजुर्ग किन्ना हालातां दे विच रहिंदे सी ते किवें वो सिੱਖੀ दे विच चढ़दी कला विच रहिंदे सन। सो ये सारा माहौल आपां नूं वो सारा कुछ याद करवा रहा इस वेले। सो इदां दे खतरनाक जिहड़े हालात सीगे जंगल बेलियां दे विच दिन कटने, उत्थे ही जिन्हों कहिंदे ने ना कि सिंह रहिंदे कित्थे ने, ये घोड़ियां दी काठियां ते रहिंदे ने। सो उस समय की गल इत्थे आपां साझी करते पे हैं। जेकर आपां 1745 की गल करिए, उस समय के आस पास की गल करिए, जकरिया खान जिहड़ा वो बड़ा जालम होया पिया सी। लाहौर के जिन्ने भी सूबेदार ज़्यादातर उन्हां दा यही रहा भी सिੱਖੀ मुकाउणी है। सो सिੱਖੀ मुकाउण दे वास्ते बड़े सारे मनसूबे वो करते सी। ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ सिरां दे मुल पै गए, सिंह फिर इदां जंगल बेलियां च निकल गए, दूर दरेडे निकल गए, जिथे कि आम बंदा जाणों डरदा सी। जंगलों च जाण दा जिहड़ा मकसद जां मंतव यही हुंदा सी कि आम बंदा जिहड़ा है उधर नूं मूँह नहीं सी करदा। सो उन्हां हालातां दे विच जा करके सिंह रहिंदे, उत्थे ही दिन कटदे ते इदां दी जे किते थोड़ी जी खुली थां मिल जाती तो उत्थे ही आसन ला लैने, उत्थे ही बैठ के नाम जपना। थोड़ा जिहा हटवां जिवें जे आपां गल करिए ना छोटे घल्लूकारे दी, क्योंकि छोटा घल्लूकारा 1746 दे विच होया ते इन्हां दी शहादत उस तो 1 साल पहलां हो जाती है। पर समा उही सी कि सिंह जिहड़े जंगलों बेलियां नूं निकले हुए सन ते ये करदे की सन। भाई तारू सिंह जी का जुल्म की सी, ये सुन के मैं समझदा जिहड़ियां संगतां नूं नहीं पता वो हैरान जरूर होणगियां। भाई तारू सिंह जी का जुल्म ये सीगा कि वो सारिਆਂ ਨੂੰ लंगर प्रशादा छकाउंदे सी। सिंह भी उन्हां दे लंगर च आके बैठ के प्रशादा छक जाते सी ते होर भी जिहड़ा कोई भुखा जिन्हों कोई जरूरतमंद हुंदा, जिहड़ा भी लोड़वंद हुंदा, उत्थे आके लंगर प्रशादा छकदा। ये परिवार उन्हां सारिਆਂ दी सेवा करदा सी ते इत्थों तक कि जिहड़े सिंह जंगलों बेलियां दे विच जा चुके सन, इस ढंग दे जगहां दे उत्ते जिहड़े रह रहे सी, इन्हां उन्हां तक रसद पानी ते लंगर प्रशादा उन्हां तक भी पहुँचाउंदे। सो ये सारा माहौल सी उस वेले दा ते इस माहौल दे विच ये सेवा कीती ते सेवा पता सी कि सेवा का हुण अगों की इहदा फल की मिलना। सेवा का फल भी पता सी। जदों ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ बड़े प्यार नाल प्रशादा छकाउणा ना, इहदे माता जी ने, भैन जी ने ते भाई तारू सिंह ने जदों बड़े प्यार दे नाल प्रशादा छकाउणा ते उन्होंने ਸਿੰਘਾਂ ने पुछना भी तारू सिंह जी तुसीं ना बड़ी सेवा कीती है, की अरदास करिए? तुसीं साडी बड़ी प्यार दे नाल सेवा कीती है, की अरदासा की सोधीए? क्योंकि ये साडी बड़ी एक महान रवायत है कि सिंह प्रशादा छकण तो पहलां भी छोटा अरदासा करते हैं, छक के भी शुकराने का अरदासा। तो विशेष रूप दे विच जे देखा जाए ना तो जिहड़े परिवार ने सेवा की है उहदे वास्ते अरदासा सोधिया जाता सी, अज भी सोधिया जाता जिहड़े गुरु के सिख प्यारे।
इस ढंग के नाल शरधा के नाल प्रशादा छकाउंदे। ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ने पूछना भाई साहब की अरदासा करिए। भाई तारू सिंह जी कोई बहुत वड्डी उम्र के नहीं सी संगत जी, सिर्फ 23 सालों की उम्र के विच उन्होंने शहादत प्राप्त की। आपां महसूस कर सकते हैं कि जदों सेवा करते सी उदों कितनी उम्र होएगी, चढ़दी जवानी की उम्र। तो भाई साहब ने बेनती करनी कि खालसा जी अरदासा करियो कि मेरी सिक्खी केसां सुआसां संग निभ जाए, मेरी सिक्खी केसां सुआसां संग निभ जाए, ये अरदासा करियो। ਸਿੰਘਾਂ ने यही अरदासे करने। बड़ा सोहना समा गुजरदा पिया सी, बड़े प्यार दे नाल सेवा चलदी पई सी। आखिर कई बारी हुंदा संगत जी किसी दा भला भी कीता जाए ना, तो वो जिहड़ा दूजा बंदा ना वो कई बारी उस चीज़ नूं अपनी हौमे हंकार दे उत्ते हमला समझ लैंदा। हर भगत निरंजनी दा इतिहास के जानकार जानते हैं कि वो एक टाउट सीगा, गुरु घर का दोखी, ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ दोखी भी सीगा। पर भाई तारू सिंह ने फिर भी जदों किते उन्हें मिलना तो उन्होंने क्या करना भी तू हुक्का ना पिया कर, ये जगत झूठ होंदी है, तेरी सेहत लई चंगा नहीं, ये तू ये गल छड्ड दे। भाई साहब ने तो अपने प्यार दे विच, गुरु के प्यार विच भी चलो ये अज भी जिहड़े गुरु के सिंह आ, जे कोई उन्होंने इदां मिलदा है जिहड़ा कोई तंबाकू का सेवन करता जां होर नशिਆਂ का सेवन करता, तो उन्होंने इदां दा संदेश दिंदे ही दिंदे ने, क्योंकि उन्होंने गुरसिੱਖੀ का यह असूल है। सो फिर भगत निरंजन नूं भाई साहब जी ने कहा कि तू इदां करिया कर, ये जिहड़ी जगत झूठ जिहड़ी तू धुआं लैना ना तो ये छड्ड दे। पर वो जिद्दां हुंदा ना चौधर दा जिहनूं नशा चढ़िया होए, वो हर गल नूं अपनी हेठी समझण लग पैंदा, चाहे गल तां उहदे भले दी सी, गल तां हर भगत निरंजनी दे भले दी करदे सन, पर उहने समझिया भी ये मेरी हेठी करदा ते ये कौन हुंदा मैनूं ये गल कहण वाला, क्योंकि जिन्होंने चौधर का नशा होंदा वो आम बंदे नूं तां बंदा भी नहीं ना समझदा। इन्हां हालातां दे विच फिर उधर जकरीए खान ने हत्थ चुकी सी, लाहौर का सूबेदार सी। आपां जाणदे कि उन्हें बड़ा जुल्म कीता होया सी, ਸਿੰਘਾਂ दे सिरां दे मुੱल पै गए ते ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ सी ਜਿਹੜਾ कोई काबू आ जांदा ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ हमला करके ਉਹਦਾ सिर ਵੱਢ के लोगों ने ये कारोबार बना लिया सी। गल सुननों तो थोड़ी अजीब लगेगी, सारे ਸਿੰਘਾਂ दे उस वेले भी बेली नहीं सी, हितू नहीं सी, उस वेले भी बहुत सारे लोग जिहड़े सीगे वो ਸਿੰਘਾਂ दे दुश्मन हो गए। सरकारां तां दुश्मन है ही है सन, बहुत सारे लोग जिहड़े ने उदों टोटी करनी, सूह देनी, इदां ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਥਾਵਾਂ ने उस वेले ਦੀਆਂ जुड़दियां ने। भाई तारू सिंह ये जिहड़ी सेवा करते सन, वो हुण हरभगत निरंजन नूं इस गल का पता सी, वो इसे खेतर का सी, क्योंकि पूला पिंड भाई तारू सिंह जी का पिंड जो इधर तरनतारन खेतर दे विच एक बड़ा इतिहासक पक्षों बड़ा अहम नगर, क्योंकि ये सारा माझा जिहड़ा इहदे विच गुरसिੱਖੀ का बड़ा संघना झाड़ कह सकते हैं, बड़े बड़े महान योधे इस धरती ने पैदा किए। सो पूले नगर के भाई तारू सिंह तो उत्थे सेवा करते हैं, तो हरभगत निरंजनिया उत्थे बैठा सी जकरीए खान कोल, ते सारे बड़े गल्लां करन भी असीं तां ਸਿੰਘਾਂ दा खुरा खोज मिटाता, हुण तां भज के मारते, ते जिहड़ा चुगलीखोर है ना चुगली तो बाज नहीं आउंदा, क्योंकि खास तौर पर इहो ਜਿਹੇ लोग वो तो खट्टिया ही इहदा खांदे ने ना, क्योंकि जमीर मर चुकी हुंदी है। उन्हें चुगली की कि तुसीं गल्लां करदे हो कि ਸਿੰਘਾਂ दा खुरा खोज मिट गया, जदों तक ये तारू सिंह वर्गे उन्होंने लंगर प्रशादा छकाउणों नहीं हटते, खुरा खोज कित्थों मिट जाएगा, वो तो जंगलों बेलियां च बैठे ने, वेखो किदन तुहाडे ते चढ़ के आ जाना। सो ये गाथा सारी उस वेले दी, चुगलखोर ने चुगली मारती, ते जकरीया खान तो अगे कुछ चाहुंदा सी, क्योंकि भाई मनी सिंह जी की शहादत हो चुकी सी उस वेले तक, ते भाई मनी सिंह की शहादत का भी पिछे आपां प्रसंग सरवण किया। उस वेले जो हालात बने हुए सन, तो हुण उन्होंने लगा कि ये तारू सिंह जिहड़ा वा ना ये साडा दुश्मन आ, क्योंकि उन्होंने ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ प्रशादा छकाउंदा जिन्हां ਨੂੰ वो अपना वैरी समझते सी। ਸਿੰਘ चाहे सरबत का भला मंगते सी, ਸਿੰਘ करदे की सी, इन्हां ਨੂੰ चुभदे पता क्यों सी,
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜੇ ਚੌਧਰੀ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਪੱਟੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੇ ਖੇਤਰ ਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਇਹ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪੱਤ ਬਚਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਕਰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਰੋਕਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਝੂਠੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰੋਹ ਚੜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਨਾਦੀਆਂ ਪਟਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਸਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਭੈਣ ਆ ਛੋਟੀ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ, ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੁਕੜੀ ਭੇਜੀ ਆ ਵੀ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਨ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੂਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਹੇ ਛੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੂਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿਸਕਣ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸ ਘਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘੇਰੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਂਦੇ। ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਤੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਕਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ, ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹਰ ਦਿਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹੋ ਪੈਂਡਾ ਗਾਹ ਕੇ, ਆਓ ਬੈਠੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹੋ ਪੈਂਡਾ ਗਾਹ ਕੇ, ਆਓ ਬੈਠੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ। ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟੁਕੜੀ ਆਈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣੇ, ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ੇ ਦੇਣੇ ਵੀ ਆਓ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਆਓ ਛਕ ਲਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਹੋਰ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 122 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਉਹ ਰੂਪ ਵੇਖੋ। ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਟੁਕੜੀ ਆਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇ ਪੁੱਤ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ, ਥੱਕੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਆਓ ਬਹਿ ਜਾਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਾਂ ਛਕੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੁਜਰਮ ਹੀ ਸੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੁਜਰਮ ਹੀ ਸੀ,
क्योंकि हुण वो जो सोचते सन भी ये जो तारू सिंह आ जां ये माता ये भैन आ ये सरकार दे मुजरम ने, क्योंकि ये ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ प्रशादा छकाउंदे ਜਿਹੜੇ कि दुश्मन ने वो मुजरम समझते सी। हुण प्रशादा तो उत्थे हुण उन्होंने की छकना सी एक दूजे दे, क्योंकि जे एक ने छक लैंदा ते दूजे ने कहना सी उत्थे जाके शिकायत हो जानी। सो खैर इस माहौल दे विच भाई तारू सिंह नूं गिरफ्तार कर लिया गया। उस वेले उहदी भैन नूं भी गिरफ्तार किया गया, पर पिंड वाले उत्थे खड़े हो गए, कहंदे तुसीं वादा ना करो, ठीक है जे तुसीं भाई तारू सिंह नूं खड़ना चाहुंदे ते लै जाओ, पर ये साडी पिंड दी धी आ, इहनूं नहीं असीं जाण देना। खैर सियाणे लोग सी विच, उन्होंने पै के ते इस गल वास्ते मनवा लिया कि भाई तारू सिंह दी भैन नूं छड्ड दित्ता गया। हुण भैणां वीरां दीयां सुੱਖਾਂ सदा ही मंगदियां ने, इहदे विच कोई दो राय नहीं, ते भैणां नूं वीर प्यारे भी बड़े हुंदे ने। ते हुण तां उस भैन दे वास्ते तां वीर भी उही सीगा ते प्यो भी उही सी, क्योंकि पिता दा साया सिर ते नहीं, वो पिता दे थां ते भी उहदा ही हत्थ सिर ते आउंदा सी ते भरा दी जगह ते भी उहदा ही हत्थ सिर ते आउंदा सी। पर भैन जिहड़ी सी वो भी गुरु कलगीधर दे उस प्यार दे रंग विच रंगी होई सी। उन्हें भी कोई ढैंदी कला वाली गल नहीं की, चढ़दी कला की गल की। वीरा हुण तैनूं लै चले ने ते साडा सिर उच्चा रखी, कुछ ऐसा करी कि साडे खानदान नूं कोई चेते करे। माँ ने भी इदां दियां ही असीसां दित्तियां। माँ भी कहंदी ए पुत्तरा मेरे दुध जिहड़ा ना उहनूं सफला कर दे, सिੱਖੀ केसां सुआसां संग निभे। ये बोला जिहड़ा है सिੱਖੀ केसां सुआसां संग निभे, जिन्हां ने निभाई आपां उन्हां नूं याद करदे ना। तीसरा पैरा पंथक अरदास दे विच सिੱਖੀ जिन्हां ने केसां सुआसां संग निभाई उन्हां नूं याद करदे आ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ आ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। केसां ਦੀ महानता ਦੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੀ महानता ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਸੇ महानता ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਨਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਲ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਸਿਰਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਸਿਰਫ ਮਨ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਜਿਹਾ ਧਰਵਾਸਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਅੱਜ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਆ। ਇਵੇਂ ਜੇ ਕੋਈ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅੱਜ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਭਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਬਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੁੱਤ ਸੁਪੁੱਤ ਕਰੇ। ਸੋ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਨਾਖਾਸ ਚੌਂਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਨਾਖਾਸ ਚੌਂਕ। ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਖਾਸ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਉਹ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਆਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਮੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ।
ਉਹ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੈ ਹੀ, ਉਹ ਉਸ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੋਕੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਮੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਭਾਵੇਂ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਬਣਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਬੱਜਰ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਗਹਿਰੇ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ। ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਉਹ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਹਿਲ ਜੁਲ ਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ। ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਆਲਿਟੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਚੁਣੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁੜੀਏ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਕਚਹਿਰੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਬੁਲਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋਏ ਸਾਰਾ ਸੁਣ ਕੇ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜਵੰਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੈਠੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ, ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਹੋਰ ਔਖੇ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਅੱਗ ਬਬੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਤਾਂ ਠਾਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ, ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਝਾੜ ਦਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਬਰਦਾਰ ਜ਼ਕਰੀਆ, ਖਬਰਦਾਰ, ਤੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਜਮੱਧ 'ਚ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਹਿ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਨ, ਬੋਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਿੱਧੇ। ਤੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਬੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੇ ਪਹਿਚਾਣ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਅਜੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ 2-3 ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਗਏ ਇੱਕਦਮ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਸਰਵਿਸ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਚਲੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਯਾਤਰੀ ਉਤਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਉਤਰੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ?
ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਬਚਨ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਰ, ਇਹ ਸਰੂਪ, ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ। ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਖਾਸ ਰੂਪ ਕਿਹਾ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਬੋਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਾਬਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕੇਸ ਗੁਰੂ ਕੀ ਮੋਹਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ, ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲਾਂ ਬੇਲਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭ ਜਾਏ। ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾ ਇਹੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਔਖੀ ਘਾਟੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੰਘਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਔਖੀ ਘਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸੇ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਰਦਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਮਿਹਰ ਰੱਖੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਸੁਆਸਾਂ ਦੇ ਸੰਗ ਹੀ ਨਿਭੇ। ਤੇਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇਰੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਗੜ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਐਸੀ ਮਿਹਰ ਕਰੀ। ਸੋ ਅੱਗੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਇਵੇਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੇਸਾਂ ਬਦਲੇ ਖੋਪਰ ਲਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਉਹ ਅਣਖ ਤੇ ਆਣ ਤੇਰੀ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁੱਛੇ। ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਉਹ ਸਰਦਾਰਾ ਸ਼ਾਨ ਤੇਰੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸਰਦਾਰਾ ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਤੇਰੀ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯਾਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਬੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਖੈਰ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਤ ਵੀ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਔਖਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਕੋਠਿਆਂ ਦੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਸੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੜੀ ਪਰਪੱਕ ਸੀ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਸ਼ਸਤਰੀ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੇਰਵੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮਿਆਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੰਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਖਾਲਸਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਦੇਹੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਯਾਦ ਕਰੀ ਹਮਰੀ ਗੁਰੂ। ਇਹ ਪੰਛੀ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਖਾਲਸਾ ਜੰਗਲਾਂ ਬੇਲਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ
चित्त दे विच चढ़दी कला मौजूद सी। खौफ नहीं सी, खौफ इस गल दा सी कि सिੱਖੀ बरकरार रहनी चाहिए। कोई भी हालात होण, जे शहीदी पाउणी पै जाए तो इस स्वासा संग शहादत नसीब होवे तो चित्त विच उही जज्बा सी कि पंथ वसे मैं उजड़ा। पंथ नूं प्रथम रख के जे जंगलों बेलियां नूं भी निकलते सन तो उहदे विच यही सी कि दुश्मन चाहुंदा सी कि मैं खत्म कर दियां, दुश्मन चाहुंदा सी इस सिੱਖੀ दे बूटे का नामो निशान मिटा दईए। पर ये ऐसा बीज बोया है सतगुर सच्चे पातशाह ने कि जे औड़ लग भी जाए ना तो माड़ा जिहा छट्टा गुरु के नाम का आ जाए तो उत्थे फुट पैंदा। बड़े औखे हालातां चों खालसा गुजरिया। दो सिख सी, भाई बोता सिंह, भाई गरजा सिंह। थोड़ा जिहा मैं विषय तो साइड ते जा रहा, भाई चारू सिंह जी के उस विषय तो। पर इन्हां दे सारियां दे अंदर दा जे जज्बा तकांगे तो फिर सानूं महसूस होएगा कि वो किस सोच दे धारने सन ते क्यों एडियां वड्डियां कुर्बानियां कर गए। भाई बोता सिंह, गरजा सिंह एक जगह ते थोड़ा जिहा आम राहगीरां तो छुप के बैठे हुए ने ते कोई लागों दी लंघदे पे ने ते वो एक दूजे नाल गल्लां करदे ने कि ये कौन है। दूजे ने आख्या कि सिख लगदे। कि सिख तो नहीं हो सकते, सिख तो कहते ने मार मुकाते सारे। कहता नहीं, सिख ही है। कहता बड़े योधे होंदे ने, जे किते लोके बैठे भी आ तो ये नहीं भी ये हार गए जिन्हें थक गए ने, ये अपनी किसी विਉਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਅਜੀਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੇ ਵਿਉਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਗੁਰੀਲਾ ਯੁੱਧ ਕਰਨਾ, ਇੱਕਦਮ ਹੱਲਾ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਪਲਟਵਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਭੱਜ ਪੈਣਾ। ਬੜਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ बड़ी जुगती है सोहनी जी संगत जी, ये वेखण वाली गल है। पहला हल्ला बोलना ते जे दुश्मन ने अगों पलटवार किया तो उदों इदां उहनूं दर्शाउणा कि जिद्दां भी डर के भज पे ते साडा हल्ला बड़ा जबरदस्त। ते दुश्मन की वो जिहड़ी टुकड़ी हुंदी सी, जिहड़ी हल्ला बोलदी हुंदी सी, वो फिर बाकियां दे नाल विछड़ के वाहवा गां को दो को तक निकल जानी ने जदों, तो फिर अगों ऐसा झपटना बाजा वांगू कि उन्हों का सब कुछ पद्धर कर देना। ऐसियां जुगतियां सी, ऐसी युद्ध नीतियां सी खालसे दियां। जे किते लुके छिपे बैठे ने, डर के नहीं बैठे, ये अपनी किते मोर्चेबंदी च बैठे होने। वो ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ जोश आया भी लै खालसा ते खालसा लुकण वाला थोड़ी है, तो उत्थे नाका लाता, चुंगी लाती। आना लाया गड्डे, टका लाया खोता, आखी भाबो खानी खानों नूं क्यों कहे सिंह बोता। मखौलां करदे सन, ਜ਼ਕਰੀਆ खान नूं मखौलां करदे सन भी वो भाभी नूं जाके कह दे भी बोता सिंह कहंदा भी गड्डे नूं आना लाता ते टके नूं खोते दे उत्ते टैक्स लाता। जिद्दां चुंगी लगदी सी ना, चुंगी किन्हां दी लगदी है, जिन्हां दी सरकार हुंदी है। सो खालसा चलदी फिरदी सरकार, वो कहंदे इत्थे तां खालसे दा राज हो गया, इत्थे तां टैक्स लगूगा खालसे दा। आना गड्डे नूं टैक्स लाता ते टका खोते नूं लाता, समान जिहड़ा ढो रहे सी। ते सुनेहा ਜ਼ਕਰੀਆ नूं ਇਹ भेजिया कि भाभी खानों नूं कहीं भी उत्थे बोता सिंह ने ते गरजा सिंह ने नाका लाता, चुंगी लाती, राज आ गया खालसे दा। ये कोई छोटी जी गल है, ये कह लैनी ते सुन लैनी।
कह लैनी तो सुन लैनी गल सौखी जी है, पर उस जज्बे नूं समझ पाउणा ये बड़ी वड्डी गल। सो उस जज्बे दे विच ही भाई तारू सिंह जी सन। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ कि मैं हुण नामो निशान मिटा देना। भाई तारू सिंह जी दे नाल बोल कबोल भी बोले उन्हें, ते भाई तारू सिंह जी ने फिर बड़ी जुरत दे नाल वचन किया, खबरदार ਜ਼ਕਰੀਆ, तू मत सोची कि तू जिहड़ी जुत्ती दी गल करदा है ना, ये अपनी जुत्ती दी नोक ते ला के खड़ांगे तैनूं। ये गुरु दे खालसे दा वचन हो गया संगत जी। उन्हां दे जज्बे कुछ होर सी। वो गुरां दे नां ते ही जींदे सी, गुरां दे वास्ते ही जींदे सी, अपने वास्ते नहीं, अपने घर परिवार वास्ते नहीं। घर परिवार भी ऐसे सन कि उन्होंने यही असीसां दे के मावां तोरदियां सन, पुत्रा सिੱਖੀ ਕਿਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ संग निभे। उस मां दा पुत ते हुण उधर काजी कहंदा भी इहदे केस कट दिओ। उधर अरदास शुरू की कि कलगियां वालिया मेहर करी, हुण मेरी लाज रखी, मेरे बिरध बाणे की लाज रखी। जिद्दे पहलां युगां च रखदा आया ना, उदा मेरी भी रख। मैनू जान की परवाह नहीं, मैनू ये नहीं परवाह कि मैनू शहीद कर देणगे। मेरी तो इक्को ही अरदास है कि मेरे केसां की बेअदबी ना होए, मेरे केस ना कटे जान, ये मेरी अरदास है। भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो, धुर तू रखदा आया, प्रहलाद जन तुद राख ले हर जियो, हर नाकश मार पचाए। जदों मारन ते आ जाए हरनाकश वर्गियां नूं भी मार दिंदा, जिन्हां ने सारे वार लए हुंदे, ना दिने मरा ना राती मरा, ना अस्तर ना शस्त्र ना जानवर को, ना बंदे कोलों, ना दिने मरा ना रात, ना कमरे च ना बाहर। सो सारा कुछ जिन्ने वार दिते सी उन्हां दे विचों भी मौत प्रगट हो गई। नरसिंह अवतार के रूप के हरनाकश का वध किया। हरनाकश दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया। अपने उस भगत की लाज रखी। इत्थे भी एक भगत बैठा भाई तारू सिंह, अपने इष्ट गुरुदेव गुरु कलगीधर पातशाह के चरनां च अरदास करता, पातशाह मेहर कर, अपने गुरसिख की लाज रखी। इन्हां ने तेरी उस प्यार की निशानी नूं ताना मारिया, उहदे ते मेहना मारिया, ते मेहर कर कोई कला ऐसी वरता दे पातशाह, ऐसी कोई कला वरता दे कि इतिहास बन जाए। अच्छा दुश्मनों नूं पता लग जाए, जिहड़े बोल कबोल बोलते हैं ना खालसे की शान के खिलाफ, इन्हां नूं पता लग जाए कि ये केस किड्डी मेहर वाली चीज़ है, किड्डी मेहर की दात है। पातशाह की कला वरती इतिहास दसदा है कि पहलों वाल कट्टण वाले जिहड़े सी उन्हां नूं सद्दिया गया, उन्हां दीयां भी कैंचियां खुंडियां हो गईयां। की कला वरती उन्हें हुण, साडी इस समर्था तो अगे की खेड हुंदी है संगत जी। जे गुरु की सारी कला सानू समझ लग जाए तो फिर गुरु भी नहीं होया, जे सारी कला सानू समझ लग जाए तो फिर असीं सिख भी नहीं होए। सिख दा ते गुरु दा फासला हमेशा ही रहिंदा। गुरु ने अपनी ऐसी कला वरताई कि उन्हां दीयां कैंचियां भी खुंडियां हो गईयां, उन्हां नूं भै आउण लग पिया। जिन्हां शहीदां ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ याद करते हैं ना, कई बार निहंग सिंह जदों जतारे बुलाउंदे ने, शहीदो ਸਿੰਘੋ गुप्तो, ये गुप्त प्रगट फौजां जिहड़ियां ने वो भी फिर सहाई हो जांदियां। जिवें 5 वीरां दी गल पिछे आपां बाबा बंदा सिंह बहादुर ते उस
ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਲਾ ਵਰਤਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਰਫਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੁਣ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੇ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰਤਾ ਹੀ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਸਮਝੇ ਤੇ ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਸਮਝੇ। ਉੱਥੇ ਕਲਾ ਵਰਤੀ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਕਾਜੀ ਹੈਰਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਫਿਰ ਜਲਾਦ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਮੋਚੀ ਰੰਬੀ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਚਮੜਾ ਵੱਢਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੰਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੰਬੀਆਂ ਰੰਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਪਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਖੋਪੜੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ, ਖੋਪਰੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕਿਤੇ ਅਭੀ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੋਪਰੀ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬਚਾਅ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਲੀਲਾ ਵਿਚਿੱਤਰ ਵਰਤੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕੇਸਾਂ ਬਦਲੇ ਖੋਪਰ ਲਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਉਹ ਆਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਤੇਰੀ। ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁੱਛੇ, ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਉਸ ਸ਼ਾਨ ਸਰਦਾਰਾ ਉਸ ਸ਼ਾਨ ਤੇ। ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁੱਛੇ, ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਸਰਦਾਰਾ ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਤੇਰੀ। ਉਸ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਖੋਪਰ ਵੀ ਲੱਥ ਗਿਆ ਪਰ ਪ੍ਰਾਣ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਆਮ ਬੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਬੜੇ ਡਾਢੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜ਼ਕਰੀਆ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਖੜਨਾ। ਬਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਸੀ, ਤੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਮੱਥਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਦਾਂ ਕਰ ਦੂੰ, ਇਸ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾਂਗਾ। ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਖੌਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਖੌਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਉਦੋਂ ਕੋਈ ICU ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਘੱਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਖੋਪਰੀ ਲੱਥੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੈਦਖਾਨੇ 'ਚ ਪਿਆ। ਉਧਰੋਂ ਹੁਣ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਬੰਨ। ਜੇ ਸਾਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਹੀਏ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਇਕੱਠਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ। ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜੀਣ ਜੋਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਰਨ ਜੋਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੰਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਔੜ ਪੌੜ ਕੀਤੇ, ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਆਖਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਾਧੂ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਹੀ, ਉਹ ਕੀ ਵਿਗਾੜ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਏ ਗਏ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਖੋਪਰੀ ਵੀ ਲਾਹਤੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਬੋਲ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਚੇਤੇ ਕਰ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਖੜਾਂਗਾ। ਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੇਖ ਲਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਇਲਾਜ ਉਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਲੋ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰਲਾਮੈਂਟ ਕਰੋ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰ ਕੁਝ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਜੇ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਹੁਣ ਤਰਲਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਹੁਣ ਤਰਲਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਤਰਲਿਆਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆ ਜੋੜਾ ਪਿਆ ਲੈ ਜਾਓ, ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਰੋ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਜਿੰਨੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਊਗਾ। ਬੜਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹਾ ਇਲਾਜ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਨ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਬੰਨ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਬੰਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਲੀਲਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਬੜਾ ਡਾਢਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਆ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਇਹ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਬੁਲਾਏ ਸੀ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੇ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਬੰਨ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੰਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। 21 ਦਿਨ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਖੋਪਰ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਦਿਨ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਖਰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਮਰ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਪੁਗਾਤੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਬਚਨ ਪੁਗਾਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਖਾਲਸਾ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰਾ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਲੀਲਾ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਆਏ ਜਾਏ ਨੇ ਸੰਗ, ਮੌਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸ ਤੇ ਰਾਖੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਰੂ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੇਗਾ ਉਦੋਂ ਆ ਜੀ। ਤੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਧਰਮਰਾਜ ਪੁੱਛੂਗਾ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੰਮ ਲੈਣ ਆਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ, ਬਬਾਨ ਆਏਗਾ, ਬਬਾਨ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰਿਆ, ਰੇਰ ਇੱਕ ਦਰਗਹਿ ਕਹੇ ਨਾ ਕਹੂ, ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸੁਭ ਦੇਉ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ, ਤੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਤਾਰੂ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਸਫਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇਰੀ ਕਬੂਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਗੁਰਪੁਰੀ ਆਉਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ, ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਕਰਾਓ ਮੇਲੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਦਾਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੈ ਮੇਰੇ ਮਨ ਆਨੰਦ, ਮਰਨੇ ਹੀ ਤੇ ਪਾਈਏ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਪਰਮਾਨੰਦ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਿਹਰ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਦਿਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਦ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪਿਆਰਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁਆਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਖੁੱਲਣ। ਦਰਮਾਂ ਦੇ ਠਾਂਡੇ ਦਰਬਾਨ, ਤੁਝ ਬਿਨ ਸੁਰਤ ਕਰੇ ਕੋ ਮੇਰੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ ਖੋਲ ਕਿਵਾੜ। ਹੁਣ ਕੁਵਾੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ, ਐਸੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਕੁਵਾੜ ਸਦਾ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ ਆਪਣੇ
इस साथी नूं लैण दे वास्ते तारू सिंह परवान चढ़ के उपर लथन तो 21 दिनों बाद स्वै इच्छा अनुसार सवास त्यागे ने। ये है खालसा, ये है खालसा ते ये उहदा जज्बा है ते गुरु दी रहमत है। जे गुरु दी रहमतां नूं आपां थोड़ा जिहा जानना चाहुंदे हां, जो वो करते सी ना, भाई तारू सिंह जो करते सन, भाई मनी सिंह जी जो करते सन, जो मती दास जी करते सन, जो दयाला जी करते सन, जो बाबा दीप सिंह जी करते सन, कुछ उदां दा करिया करो। ਐਵੇਂ कुछ टुच्चर लोगों ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਜੀਆਂ ਚਾਣ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਯਾਰੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਅਗੰਮ ਅਗਾਧ ਪੁਰਖ, ਸਤਿਗੁਰ ਅਗੰਮ ਅਗਾਧ ਪੁਰਖ ਕਿਹੜਾ ਝੱਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਝਾਲ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਝਾਲ ਕੌਣ ਚੱਲ ਸਕਦਾ? ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਦੀ ਇਹ ਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਬੰਦਗੀ, ਕੁਝ ਸੇਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੀਏ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਧੀਆਂ ਲਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਤਾ ਆਏ ਕਿ ਖਾਲਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ। ਅੱਜ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਦਰਖਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਚਿਆਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਫੌਜਾਂ ਮੋਰਚੇਬੰਦੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਮੋਰਚੇਬੰਦੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਜੰਗਲਾਂ ਬੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੰਗਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤਾ ਵਿਸਥਾਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਜੰਗ ਦਾ ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਸ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਪੱਕਤਾ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਆਓ ਸਜਦਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲੈ ਜਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਲੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਇਹ ਬਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੇ, ਤੇਰਾ ਬਾਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਈਏ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ਬਾਤ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਏ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।